ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ठाकुर तुम शरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। इस दे अर्थ ने कि हे परमात्मा, मैं तेरी शरण आया हाँ। जदों तो तेरा दर्शन कीता है, मेरे मन का संसा शक जां भरम निवृत्त हो गया है। मनुख दे जीवन विच शक अजिहा रोग है जिस दा इलाज लुकमान हकीम कोल भी नहीं है। रब्बी प्यार शरदा ते प्रेम दे राह तो उल्टा लै जाना वाला शक हुंदा है। जिवें बांसुरी विचों सुंदर संगीत निकलदा है, पर उस विच जरा को तरेड़ आ जावे तो वो संगीत बंद हो जाता है। इसी तरह जिंदगी की बांसुरी विचों शक की तरेड़ आ जावे तो इस विच तान सुर अलोप हो जाते ने। शक तां संसा मनुख तो लैके परमात्मा तक भुलेखे पा दिंदा है। जिवें एक जी नूं दूजे जी तो, एक परिवार नूं दूजे परिवार तो, और एक धर्म तो दूजे धर्म नूं दूर कर देना, ते एक देश नूं दूजे देश तो दूर, ते सिख नूं गुरु तो दूर, ते भगत नूं भगवान तो दूर शंका ही लै जांदा है। जहाज विच थोड़ा जिहा छेक होवे तां उस नूं बंद करन दा उपराला कीता जांदा है, नहीं तां वो निक्का जिहा छेक सारे जहाज नूं डूब दिंदा है। इसी तरह शक जां संशय नूं शुरू तो ही बंद करना चाहिए, नहीं तां इह जीवन विच जहाज नूं लै डुबेगा। जिवें जहाज विच एक कंपास तो बगैर भटकदा है ना, जिवें जहाज एक कंपास तो बगैर भटकदा है, इसी तरह मनुख भरम ते संशय नाल भटकदा है। गुरु अमरदास महाराज का एक मुख वाक है, आनंद साहिब की बाणी दे विच आउंदा है, सहसे जियो मलीन है कित संयम धोता जाए। भाव जिवें शीशा धूड़ मिट्टी ते जंग नाल मलीन हो जाता है, इसे तरह दिल भी संशय नाल मलीन हो जाता है। कबीर साहब जी भी फरमाउंदे ने, कबीर संसा दूर कर कागज देह बिहाए, 52 अखर सोध कै हर चरणी चित लाए। भाव हे कबीर, मन विचों शंका दूर करके शंके वाला कागज नूं रोड़ दे। विद्या पढ़ के उस दी रोशनी नाल गुरु ते परमात्मा विच चित जोड़, तां जो तेरे मन दा संसा दूर हो जाए। एक मनुख नूं राह विच जांदियां एक शीशा लब्भा। उसने कदी शीशा नहीं सी वेख्या। उसने इस शीशे विच अपनी शक्ल वेखी ते हैरान हो गया। उसनूं ये शक हो गया कि ये मेरा स्वर्गवासी पिता है। इस शीशे नूं वो घर लै गया, एक भांडे विच लुको दिता। रोज 3-4 वारी शीशे नूं कढ के उस विचों अपनी सूरत वेख लैंदा सी ते समझदा सी कि मेरे पिता जी हन। उसकी पत्नी नूं शक हो गया कि यह रोज 4-5 वार पता नहीं भांडियां विचों की चीज़ लभदा फिरदा है। एक दिन उसने पति की गैर हाज़री विच भांडे विचों वो चीज़ कढ के वेखी। उसनूं अपना रूप दिसिया। उसनूं शक हो गया कि यह कोई दूसरी इस्त्री है। हुण इस्त्री ने भी जिहड़ा सी वो शीशा नहीं सी देखिया घर वाली ने, जिस नाल उहदे मन दे अंदर शंका पैदा हो गया, शक पैदा हो गया।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬੈਠ ਗਈ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕੀਤਾ। ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਤੀ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਚੁੜੇਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਝੱਟ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁੜੇਲ ਇਸਤਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਝੱਟ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਈ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਾ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਈਆ ਸਮਝਿਆ ਬਿਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 991 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰਲ ਭੱਟ ਜੋ ਸ਼ੰਕਿਆਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੋਧੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਰੇੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਮਾਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਮਾਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਮਾਰਲ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰਲ ਭੱਟ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਮਾਰਲ ਭੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਰੇੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।